Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Biz Allah rahmati bilan tavhid qoidalar degan kitobni davom etamiz. Ham bugun alhamdulillah birinchi qoidaga kiramiz. Narsa ul birinchi qoida? U aslida al-ilah degan so'z aning ma'nosi arab tilida g'ibodat qilina turgan zot deb ataladi. Ya'ni bu shunday muhim, yana yozib qo'yar kerak. İlah degan so'zning ma'nosi arab tilida u g'ibodat qilina turgan zot, ya'ni butun g'ibodat anga qilina turgan zot degan ma'noga ega. Nishlab buni aytadilar? Buni bulay da anglaymiz deb aytgan qo'y bir kishilar. Ammo qo'y bir bid'at ahillari, qo'y bir kalam ahillari aytadilar, ilah degan so'z ul barliqqa keltiruvchi zot qana deb aytadilar. Ham shuning bilan barliq la ilaha illalloh ma'nosin ular aytadilar, Allohdan boshqa barliqqa keltiruvchi yo'q debgina shulay deb tafsir qiladilar. Ammo aslida la ilaha illallohning ma'nosi narsa ul? Allohdan boshqa g'ibodat qilirga loyiqli bir nindi zotda yo'q deb anglatiladi. Ya'ni bu Qur'on ham sunnatdan olinadi, ham shulay g'arab tilidan olinadi. G'arab tilida ilah degan so'z ko'p bitib buni g'arab tili g'olimlari aytadilar. Ya'ni ilah degan so'z ul shu g'ibodat qilirga loyiqli zot degan ma'noga ega deb. Ham bir nindi dalil degan yo'q. Ilah degan so'zning barliqqa keltiruvchi zot ekanligini. Shunga ko'ra kimda kim aytib, la ilaha illallohning ma'nosi Allohdan boshqa barliqqa keltiruvchi yo'q deb, yo'sa shu la ilaha illalloh so'zi Allohdan boshqa Alloh yo'q debgina aytaykan, bu xato. Hammalarning bir nindi dalillari degan yo'q. Qur'ondan, sunnatdan ham bir nindi degan shu g'arab tili ilmlaridan bir nindi degan ularning dalillari yo'q. Ham ularning shu la ilaha illalloh degan shu tafsirni degan durust anglamovi shunga kelib jeti. Shunga ko'ra ular aytlar, Allohdan boshqa iloh yo'q, Allohdan boshqa barliqqa keltiruvchi yo'q debgina. Ammo aslida biz bilamiz, hatto mushriklar degan aytalar edi, biz Allohga ishonamiz, Alloh barliqqa keltirgan deb, ammo g'ibodatni Alloh bilan birratdan boshqa sinlarga, ilahlarga bag'ishlaylar edi. Ulardan degan Alloh bilan birratdan so'raylar edi. Mana bu indalarning xatolari, mana bu indalarning zo'r shirk. Shundaqdan biz aytamiz, shulay yangadan butun g'olimlar degan, g'arab tili g'olimlari degan, ham Qur'on ham sunnat g'olimlari degan, la ilaha illalloh ma'nosi Allohdan boshqa g'ibodat qilirga bir nindi loyiqli zotda yo'q. Ammo kimda kim shulay deb ayta, Allohdan boshqa barliqqa keltiruvchi yo'q deb aytuvchilar, ularning nindi asllari, ni uchun ular shulay deb aytadilar? Ular shu o'zlarining yangi o'ylab chiqargan so'zlari bilan aytasizlar-ki, kimda kim Alloh barlig'iga ishondi ekan, endi shul jeta deb. Ya'ni shu kishi endi musulmon, endi la ilaha illallohni aytgan, ham qarab qarasang deyman, Sheyx Tariq al-Qahtani darsida da bizga aytdi. Qarab qarasang deyman, shu deb aytgan kishilarni ko'rasing, ular qabrlarga borib so'raylardi. Ularni o'zlarining yuraklarin nindidir irim-shirim xurafatlar bilan beyliklardi. Ularni Allohga tegishli bo'lgan g'ibodatlarni, sajdalarni boshqa nindidir qabrlarga, izgilarga bag'ishlaylar. Nindidir izgi qabrlarga o'zlarining shu kiyimlarini silab, o'zlari shunda ish qilib nitib barakat so'raylardi. Ya'ni Allohdan tegishli g'ibodatni ko'rasing, mana shu kishilar boshqa zotlardan, boshqa izgilardan, boshqa ibrlardan so'raylardi. Allohga tegishli bo'lgan g'ibodatni. Shunga bu muhim. Ya'ni biz onlarga tegishmiz. Mana bu qoida bo'lib turadi. To'g'ri qabatlab o'tam, ilah degan so'zning ma'nosi arab tilida u g'ibodat qilina turgan birdan bir zot deb shu aytirib ma'noga ega. Ikkinchi qoida ul duo bilan bog'liq. Biz bilamiz, duo ul shulay g'ibodat. Nechta getirib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining sahih hadisida aytdi, ad-duo huval ibada. Chunliqda duo ul eng yaxshi g'ibodatlardan bo'lib turadi. G'ibodatning asli desak bo'ladi. Ammo shu duo ikkiga bo'linadi. Ya'ni yozig'iz, duo ikkiga bo'linadi. Birinchisi aning duoul ibada. Yozib qo'yamiz arabchaligan narson, ya'ni shuni anglatib ketashak. Ikkinchisi duoul mas'ala. Birinchisi duoul ibada, ikkinchisi duoul mas'ala. Narsasi duoul ibada. Duoul ibada ul bizning barliq qilina turgan g'ibodatlar. Namoz bo'lsin, zikrlar bo'lsin, ya'ni shu zakat bo'lsin, sadaqa bo'lsin, barsidag'in shu ul duol g'ibodatga kiradi. Ya'ni bizning barliq qilina turgan g'ibodatlar, til bilanmi, badan bilanmi, barsa shunga kiradi. Ikkinchisi duoul mas'ala.
Дуаул мәсьәлә дигән сүз ул менә без кул күтәреп Аллаһтан билгеле бер нәрсә сорыйбыз. Ягъни я Раббым, миңа шифа бир. Я Раббым, миңа хәерле бәрәкәтле ризык бир. Я Раббым, миңа бәхет бир дип, ягъни миңа хәерле бәрәкәтле балалар бир дип без шуны сорыйбыз. Бу инде дуаул мәсьәлә дип атала. Без билгеле бер төрле бер нәрсә сорыйбыз Аллаһтан кул күтәреп. Һәм аңларга кирәк, алар берсе белән бик бәйле. Ягъни һәрбер дуа ул гыйбадат. Шулай бит инде без кул күтәреп сорыйбыз икән. Әйткәнемчә хәдистәгем бар. Ул дуа ул гыйбадатның асылы дип. Инде ул гыйбадатка керә. Һәрбер дуа ул гыйбадатка керә. Һәм һәрбер гыйбадатта дуа кылу бар. Мәсәлән, без намаз укыганда Субхан Раббиял Азим дибез. Шулай бит. Аллаһумма гфирли дибез. Я Раббым, безне гафу ит дибез. Рәсүләмгә салават кылабыз. Шулай бит инде. Бу без дуа кылабыз, мәсәлән. Я Раббым, безгә бәрәкәт бир дип әйтәбез. Яисә мәсәлән садака бирде икән, Аллаһтан шулай без нинди дуа кыласак, сорасак, шулай кабул була. Шулай бит инде. Ягъни һәрбер гыйбадат шулай үз иченә дуганы ала. Һәрбер гыйбадатта шушы дуа кылу бар. Шуңа кала берсе белән берсе бәйле. Һәм кайсында гына булса дагы ширк кылына икән, ягъни шушы дуа әйтик гыйбадатта булсын, яисә сорауда булсын, башка Аллаһтан башка нәрсәдән сорала икән, инде ул ширкка керә. Ширк нәрсә ул? Ул тәүхиднең капма каршысы, ягъни диннән чыгара торган иң зур гунах булып тора безнең динебездә. Шуңа күрә нишләп моны шейх монда язган? Кайбер шанлар мөмкин булай аңлашыла бит инде дип. Юк, монда шейх аңлатты. Кайбер кешеләр ди әйтәләр ди, Аллаһның Кур'ан кәримә әйтә бит: "Ва идә сәаләка ибади анни фа инни қариб, уҗибу дәгъвата ад-да'i идә дә'ан" ди. Аллаһ Бақара сурасында әйтә, әгәр дә минем кулым миннән сораса ди, мин якын ди. Сораган шушы дуа кылучы кешенең дуасына җавап бирәм ди. Шулай бит. Һәм башкасы, мәсәлән, "Удгу раббакум тадарруга ва хуфия" ди. Ягъни Аллаһтан ди сорагыз ди, яшерен рәвештә һәм ачык рәвештә ди. Ягъни шушы дуаларны әйткәндә кешеләргә әйтәсең икән, кайбер кешеләр бар ди, ягъни шу бидгат әһелләре, алар әйтәләр ди, монда ди дуа ул гыйбадә генә ди күз алдына китерә бит ди. Ягъни әйе ди, без намазны, закатны ди, башка гыйбадәтләрне ди Аллаһтан сорарга тиешбез ди, әмма дуа кул күтәреп сорауны ди, бу бит башка ди. Монда аятларда бу аятларда бу мәгънәсе түгел аның дип, ягъни шулай дип кешеләр арасында фитнә кертәләр, кешеләрне ягъни ялгыштыралар. Юк, асылда менә галимнәр әйтәләр, дуа ике төрле була. Сез дөрес әйтәсез, дуа ике төрле була. Әмма аның икесе дә ул гыйбадат. Икесен дә Аллаһтан гына сорарга кирәк. Һәм син намазны, мәсәлән, башка ниндидер кеше өчен укыйсыңмы, яисә берәр кабер янында шуның өчен, шул кабул итсен өчен шул намазны укыйсың икән, сәҗдә кыласың икән, шулай бу ширк була. Һәм шул кабердән барып кулны күтәреп сорыйсың икән, шулай ширк була. Шулай диннән чыгара торган балалар әйтләр, юк. Әйе, без намазны Аллаһ ризалыгы өчен укыйбыз. Әмма дуа сорау монда килми бит ди, аятта ди. Шуңа күрә без аннан барып ди, Рәсүл сәлам булсынмы безнең пәйгамбәребезме, аңа күтәреп, аннан дуа сорыйлар. Я Рәсүл, безгә бала бир, я Рәсүл, безгә бәхет бир, я Рәсүл саллаллаһу алейһи ва саллям, безне җәннәткә керт дип, ягъни Аллаһка гына тиешле дуаны шуннан сорыйлар, яисә изгеләрдән, яисә изге каберләрдән, яисә ниндидер әүлияләрдән, ягъни Аллаһка тиешле дуаны башкаларга сарыф итәләр, башкалардан сорыйлар. Шуңа күрә без әйттек, дуа ике төрле була, һәм икесе дә аның, ягъни Аллаһка гына багышланырга тиеш, Аллаһтан сорарга тиеш, һәм шушында кешеләр шушы ике төрле дуаны дагы башкалардан сорыйлар икән, башка затлардан, Аллаһтан башка кемгә алмасын, фәрештә булсын, җин булсын, пәйгамбәрләр булсын, иң яхшы пәйгамбәр булсын, пәйгамбәрләрнең иң яхшысы булсын, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям булсын. Кеше шуннан сорый икән, ул нишли? Ширккә бата. Ә ширк нәрсә ул? Ул Аллаһка тиңдәшлек китерү. Ул кешене диннән чыгаручы һәм Аллаһ каршында афу ителми торган зур гунах булып тора. Иншаллаһ, Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Инна Аллаһа ла яғфиру ан юшрака бих ва яғфиру ма дуна залика лиман яша" ди. Аллаһ субхана ва тааля аңа ширк китерүне, аңа тиңдәшлек китерүне гафу итми ди. Әмма аннан башка гунахларны кемгә тели үзенең кулларына, шуларга гафу итә ала ди. Әмма ширкне ди, Аллаһ гафу итми ди. Аллаһ каршында иң зур гунах ул Аллаһка тиңдәшлек китерү. Аллаһ каршында шушы ширкне кылса кеше, ягъни Аллаһ субхана ва тааля гафу итми дип үзенең Ан-Ниса сүрәсендә шулай дип әйтә. Шуңа күрә менә бу шулай мөһим кагыйдә. Без аңларга тиешбез, бу кагыйдәләр алар бик мөһим. Әйе, кайбер шалган мөмкин, бу бит инде булай да аңлашыла дип. Әлхәмдүлилләһ, сезгә аңлашылса, Аллаһның бу бик зур рәхмәте. Әмма бик күп кешеләр, монда без Мәдинәдә булганда күрәбез, күп кешеләр аңлап бетермиләр. Ягъни кыйблага арты белән бурылып, ягъни шушы Рәсүләмгә кулы белән итеп, Рәсүл сәламнән сорыйлар.
Yani күпме шәр кешеләр, алар күпме меңәр, миллионнар кешеләр шул әйберне аңлап бетерми. Аны ничек кенә аңлап була? Ничек итеп менә Шейх Салих Аль-Фаузан да аңлатты. Әгәр дә кеше тәүхид турында сөйләми икән, тәүхид турында аның вагазлары юк икән, дәресләре юк икән, гыйлем алмый икән, кайчан да булса тәүхид турында гыйлем онытылачак. Шуңа күрә менә галимнәрне әгәр дә сизсәгез, күрсәгез, һәр вакытта да тәүхид турында сөйлиләр. Һәр вакытта да акыйда фәнен алып баралар. Ни өчен? Кешеләрне коткарыр өчен. Кешеләр шушы шөбһәтләрне, фитнәләр кирип, шушы тәүхидтә ялгышмасыннар өчен. Шуңа күрә без һәр вакытта да тәүхид турында сөйләргә тиешбез. Тәүхидне җиткергә тиешбез. Кешеләргә аңлатырга тиешбез. Чөнки күреп торабыз, кайбер кешеләр аңламыйлар шушы менә ул әйтәләр, мин гомер буе мөселман инде, кичкәнәдән намаз укыйм инде ди. Ягъни һаман намазда, кичкәнәдән диндә тәрбияләрем үстем инде ди. Белән инде авыр хәл булды икән, сихерчегә барган. Һәм шулай ди, мин сихерчегә бардым ди. Сез беләсезме, бу сихерчегә бару, бу бит инде тәүхидне юкка чыгара торган бер гамәлләрдән булып тора. Ничек инде син Аллаһның дошманына, Аллаһ Субханаһу ва Тааля яратмый торган, шушы киләчәкне әйтә торган, шушы алдакчы дип әйтик инде шул кешене, ягъни ялганлый торган кешеләрне шул кешегә барасың. Чөнки Аллаһ әйтә: "Ва ла я'ламул гайба илля Аллаһ", ягъни шушы яшерен гыйлемне Аллаһтан бер кеше дә бер нәрсә дә белми ди, хәтта фәрештәләр дә. Ул сихерче әйтә: "Мин беләм" ди. Ягъни Аллаһка шулай үзенең тиңдәшлеген күрсәтә. Мин беләм ди, киләчәкне ди, миңа килегез ди, миннән сорагыз ди. Һәм әйтә кеше: "Мин ди туганнан бирле инде 20 яшь, 25 яшь, туганнан бирле ислам диндә ди. Әмма берәнди авыр хәл килде икән, берәнди сынау килде икән, мин ди менә шул сихерчегә бардым ди. Кайберләр әйтәләр: "Менә мин ди изге кабергә бардым ди, шуннан сорадым ди, миңа шулай дип әйттеләр" ди. Һәм шунысы куркыныч, кемдер дугасы кабул булырга мөмкин шул вакытта. Аллаһ да шулай насыйп итәргә мөмкин, шулай сынарга мөмкин. Кешенең баласы юк иде, изге бер кабергә миңа бара кушканнары, булай тикшереп кенә барган идем ди, шуннан кабул булды ди. Менә бу әйтәләр, кеше иң куркыныч шушы сынаулардан булып тора. Ни өчен? Чөнки кеше уже йөрәген шушы кабер белән бәйли, шу изге белән бәйли, Аллаһ белән түгел. Ягъни шайтанның төп вазифасы ул кешеләрне адаштыру, кешеләрне ерагайту шу тәүхидтән. Кешеләр адашып, шушы ширк эшләп, шушы мәңгелек җәһәннәмгә керүе. Шушы шайтанның иң зур теләге шул, бөтен кешене ялгыштырып, бөтен кешене мәңгелек җәһәннәмгә кертүе. Шуңа күрә тагын яңадан әйтәм, бик мөһим булып тора безгә һәр вакытта тәүхид турында тыңларга, тәүхид турында гыйлем алырга һәм бигрәк тә балаларыбызга, оныкларыбызга шушы тәүхид гыйлемен җиткерергә, аның турында күп сөйләргә, һаман сөйләп торырга. Кайбер кешеләр ягъни җиңел карыйлар һәм асылда үзләре сизми дә калалар, ничек итеп шушы ширккә батканнарын. Ни өчен? Чөнки аның турында алар белмәделәр, аның турында ишетмәделәр. Гомер буе намаз укыдылар, закат бирделәр, садака бирделәр, дин шул дип кенә уйладылар. Әмма асылда шушы диннең асылын без беләбез, тәүхид ул диннең асылы. Әгәр дә шул асылда берәр нинди хата бар икән, берәр нинди кимчелек бар икән, димәк диндә, бөтенләй шул кешенең динендә кимчелек бар. Ягъни бу бик мөһим булып тора. Шуңа күрә бу кагыйдә шулай мөһим, без аны язып куябыз һәм без аны белергә тиешбез. Шушы менә бу дуга Аллаһ каршында иң яраткан Аллаһның гыйбадәтләренең берсе, ул Аллаһка гына багышланырга тиеш һәм барлык гыйбадәт шулай ук Аллаһка гына багышланырга тиеш, Аллаһтан гына соралырга тиеш. Һәм өченче кагыйдә безнең, ул безнең ислам дине ике зур асылга бәйләнеп төзелгән. Ягъни безнең ислам динебез шушы ике зур асылга бәйләнеп төзелгән. Ул беренчесе бер Аллаһка гына гыйбадәт кылу, беренче асыл, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылу. Икенчесе Аллаһка гыйбадәт кылу, ничек ул шәригатьтә килә, ничек аны безгә Аллаһ Субханаһу ва Тааля шәригатьтә, ягъни аңлатты, китерде. Һәм шушы беренче асыл ул ихласлылык. Шулай бит инде, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылу. Аллаһтан башка әйттек без бер ни затка да гыйбадәт кылынырга ярамый. Ул диннән чыгаручы зур гынах булып тора. Фәрештә булсынмы, таш булсынмы, агач булсынмы, статуя булсынмы. Нишләп моны шулай шейх китерә? Чөнки кайбер кешеләр хәзер әйтәләр, гарәп мөшрикләре бит инде алар ди таштан сораганнар, нинди сыннар эшләгәннәр, агачлардан сораганнар, тауларны изгеләштергәннәр. Без бит инде алардан сорамыйбыз, ташлардан, агачлардан. Без кемнән сорыйбыз? Без менә бу изге кешедән сорыйбыз, пәйгамбәрдән сорыйбыз, сахабәләрнең каберләреннән сорыйбыз. Менә бу изге кешеләрдән сорыйбыз. Алар бит изге булганнар, алар бит инде Аллаһның әүлияләре, яраткан куллары. Аллаһ бит аларның дуаларын кабул итә. Ничә мин Аллаһтан сорап утырыйм соң, менә шушы пәйгамбәрдән сорыйм дигән, ул минем өчен сорый, аның дуасы кабул битте. Карагыз, нинди куркыныч шөбһәт. Һәм ничек моңа галимнәр җавап бирәләр? Беренчедән аңларга кирәк, дуа,
Фақат без менә икенче кагыйдә әйтеп киттек. Дуа ул Аллаһ каршында иң зур гыйбадат һәм аны башкаларга багышлау нәрсә дидек? Ширк дидек. Диннән чыгаручы зур гунах ширк дидек. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу Тәгалә ягъни аны харам кылды кемнәндер башка сорарга. Икенчедән, Аллаһ Субханаһу Тәгалә шулай ук моны Куръани Кәримдә әйтә. Әгәр дәген сез ди шушы үлгәннәрдән, шушы каберләрдән сорасагыз ди, беренчедән алар сезне ишетмиләр ди. Карагыз, беренчедән алар сезне ишетмиләр. Икенчедән, алар сезне ишетсәләр дәген ди, алар ди үзләренә дә файда китерә алмыйлар ди, үзләренә зарар китерә алмыйлар. Ничек алар сезгә зарар һәм файда китерә алсыннар ди. Һәм өченчедән, кыямәт көнендә ди, менә шул кешеләр ди, сездән ди ваз кичерләр ди, сезгә дә әйтерләр ди, без ди аларга әмер итмәдек ди. Алар ди үзләре шулай бернен итеп безне изгиләштерделәр ди. Ягъни алар шулай сездә кире кагырлар ди сезне ди. Ягъни карагыз, Аллаһ Субханаһу Тәгалә ягъни ничек аңлата. Алар ишетмиләр ди, ишетсә аларга файда зыян да китерә алмыйлар ди. Әле үзләренә файда зыян китерә алмыйлар. Ничек алар сезгә файда һәм зыян китерә алсыннар ди. Шуңа күрә бу бик зур шөбһәтләрдән булып тора. Һәм шулай Расул саллаллаһу һәр вакыт әйтә иде, Аллаһтан сорарга. Һәм әйтә иде, Аллаһ Субханаһу Тәгалә ләгънәт кыла, кем дә кем үзенең шу пәйгамбәрнең шушы зиратларын каберен изгиләштереп, алардан сорый, ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгалә ләгънәт кыла дип Инҗил Расул шулай дип аңлата үзенең хәдисләрендә. Шуңа күрә бу кагыйдәнең бу кагыйдә әйтә, ислам дине ике асылга, ягъни төзелгән ди. Беренче ул бер Аллаһка гына гыйбадат кылу. Барлык гыйбадат Аллаһка гына тиешле. Барлык гыйбадат. Нинди генә кеше әйтсә дәген, үзенә ни шөбһәтләр китерсә дәген, менә без гыйлем алабыз икән, шу дәлилләрне беләбез икән, альхамдулиллаһ, без шуның шөбһәтләренә карамыйбыз дагын, исебездә китми. Чөнки безнең катгый дәлилләр бар. Безнең шулай динебез дәген шу дәлилләргә таянган. Һәм икенчесе, Аллаһка гыйбадат кылу ничек итеп безгә шәригать әмер иткән кебек. Ничек итеп шәригать әмер иткән кебек, ягъни Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям сүннәтендә ничек килә, Расул саллаллаһу гыйбадат кылган. Без шулай кылырга тиешбез. Ягъни Расулның мәсәлән хадисендә килә, Расул саллаллаһу намаз укыганда башта кыямда басып торган, шулай бит Фатиха сүрәсе укыган. Хәкимдер килә дәген, мин башта ди Кул Аллаһ сүрәсен укыйм ди. Яисә мин беренче сәҗдәгә китәм ди. Чөнки сәҗдә Аллаһ каршында яхшырак бит рукка караганда ди. Мәсәлән, шуның шөбһәтләр белән килергә мөмкин. Без нәрсә дибез? Юк, ярамый. Ул кире кагылышы кабул булмаячак. Ничек итеп Айша радиллаһу хадисен Сахих Муслимдә Айша радиллаһу хадисе килә. Мен әхдәтә фи әмринә һәдә фәһуа радди. Расул әйтә, кемдә кем ди, безнең шушы динебездә ниндидер яңалык кертә икән ди, ул кире кагылачак ди, кабул булмаячак ди. Шуңа күрә һәм фәиннә хайрул хади хади нәби саллаллаһу алейхи ва саллям, һәм асылда шулай хадистә бу килә, Муслим хадисендә Расул әйтә, чынлыкта иң яхшы юл ди, ул Расул юлы ди. Һәм шуңа күрә безнең динебездә барлык гамәл кылынырга тиеш шулай, ничек итеп аны Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям кылды. Ничек итеп закат бирде, ничек итеп садака бирде, ничек итеп мәсәлән ураза тотты, намаз укыды, ничек итеп балалар белән мөгамәләт кылды. Һәм бу мөһим шулай ук әдәптә дәген. Ничек ул хатыннары белән мөгамәләттә булды, ничек ул балалар белән мөгамәләттә иде, ничек ул үзенең кардәшләре белән мөгамәләттә иде, ничек итеп Амр ибн Ас әйтә, без ди Расулны күрсәк, ул безгә көлә иде ди. Һәм безнең һәрберебез уйлый иде ди, ул безне күбрәк ярата иде ди. Һәрберебез уйлый иде ди, Расул мине күбрәк ярата кышса башкарга караганда дип ди. Карагыз, бу шулай ук Расул сүннәте, ягъни башкалар белән мөгамәләт кылу. Ничек итеп улларны хөрмәт итә иде, ничек итеп яшьләрне шулай итеп яшьләргә сәлам биреп, алар белән уйный иде, алар белән көлә иде. Ягъни бу менә шулай булып тора. Без әйтәбез, менә динебездә Расулны алырга тиеш дип, әмма әдәп ягыннан, ягъни бик әз кеше, ягъни шушы Расулның әдәбенә иярә. Һәм бик күп кеше ялгыша. Ягъни шушы әдәп дигән әйберне, ягъни алудан шушы гыйлем генә алу тиешле дип уйлый. Әмма шулай ук әдәптәген, әхлактагын Расул ничек эшләгән, Расул ничек кылган, шулай булырга тиеш. Ягъни бу шулай мөһим кагыйдә булып тора. Безнең диннең асылы шушы ике зур асылга бәйле. Ул шушы Аллаһка гыйбадат кылу һәм Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям ничек итеп шушы гыйбадатларны кылган, ничек менә шушы шәригать белән килгән, ул шулай булырга тиеш. Кемдә кем килеп әйтеп, мәсәлән, мин Расулны күбрәк беләм дип әйтсә, яисә мин уйлавымча акылым белән шушы дәрәҗәгә җиттем, мин инде яхшырак дип уйлыйм дип әйтә икән, ягъни бу зур хата булып тора. Һәм шулай ук монда шейх әйтә, шулай ук ди, Аллаһ субханаһу ва тааляны ди бер итү гыйбадәттә ди, ул ди тәүхид ди. Һәм аның капма-каршысы ул ди ширк ди. Ягъни кемдә кем Аллаһка шушы асылны кыла, дөрес Аллаһка гыйбадат кыла, ул тәүхид
не үтәгән була, ягъни бер Аллаһка гыйбадәт кылган була. Кемдә кем инде Аллаһтан башка гыйбадәтне сарыф итә, инде ул нишли? Шушы тәүхидне капма-каршы ширк нишли, ягъни мөшрик була, шушы ширккә бата, куркыныч. Һәм шулай икенче асылына караганда, Аллаһ Субханаһу ва Тааля кемдә кем гыйбадәт кыла, Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям килгәнчә сөннәт буенча, инде ул шушы шәригать әмер иткән, шушы шәригать әмер иткән әмерне үти. Әмма кемдә кем шуны шулай эшләми, ягъни әйтә, менә мин алай эшләмим дип башкача эшлим ди, инде ул бидгатка бата. Бидгат. Ягъни ул диндә яңалык кертү. Һәм шушы Аллаһ Субханаһу ва Тааля әмер итмәгән әйбер белән Аллаһка якынайырга тели. Без әйттек хадистә, Рәсүл саллаллаһу әйтә, ул бер кире кагылачак ди. Шулай ук кемдә кем мәсәлән анда ашлар үткәрә, мәйет ашлары дип әйтик, Коръәннәр чыга. Шулай бит, ул бит Рәсүл эшләмәгән, ул безнең шәригатьтә килмәгән. Ул анда акча да әмер сарыф итә, ул анда күп иттереп өстәлләр әзерли, күп итеп акчалар китә аның. Шулай бит, туганнарын чакыра, жыян итә, күп акча китте, күп нәрсә китте. Асылда ул кире кагылган кашына, ул Аллаһ аны кабул итми. Ягъни безнең хадистә турыдан турышын әйтә. Шуңа күрә, әмма бит аның башкалары бар. Туганнар җибен тутырга кирәк. Туганнарың чакыр, туганнарыңа кунакка бар, күчтәнәчләр алып бир, садака бир, Рәсүл эшләгәнчә эшлә, кешеләргә шулай Рәсүл көлгәнчә көл, ягъни елмай, кешеләр синең мәхәббәтеңне сизсеннәр. Ягъни менә күпме шушы сөннәт, ничек итеп Айша радиллаһу хадисендә килә, ягъни шушы сөннәт гамәле, дөрес гамәл һәр вакыт даими рәвештә эшләргә кирәк. Хәтта ул әз булса дагы, ва ин кал дип килә хадистә. Кеше күп итеп шу бидгат гамәлләрен эшләп, дәлилгә таянмаган гыйбадәтләргә караганда, сөннәт гамәлләр эшләргә күпкә яхшырак, хәтта алар әз булсалар дагы. Шуңа күрә без Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шушы хадисләрен белергә тиешбез, өйрәнергә тиешбез. Һәм асылда шу кыскача гына искәрмә әйтеп китәсем килә. Асылда гыйлем ул нур. Шулай бит инде, гыйлем ул нур. Һәм гыйлемсезлек ул зөлемлек, караңгылык дип әйтик. Шуңа күрә әгәр дәген күп кенә безнең менә аңлашылмаган, әйтик, кешеләрнең арасында булган авырлыклар, кешеләрнең арасында булган ниндидер шушы авыр халәтләре, кеше нәрсә эшләргә белми, һәм кеше әгәр дәген шушы барлык авырлыкларда, шушы авыр вазгыятьтә бер Аллаһ Субханаһу ва Тааля гына әмер иткәнчә гыйлем белән эш итсә, көнче Коръәндә һәм сөннәттә килә. Аның шушы барлык авырлыклары, барлык проблемалары дип әйтик, юкка чыгыр иде. Дөрес иттереп ул шушы авырлыклардан чыгыр иде. Әмма кеше кызганычка каршы шушы гыйлемсезлеге белән, шушы проблемаларга кирип, шушы гыйлемсезлеге белән эш итеп, шуның белән ниндидер эшләр эшләп, киресенчә генә зыян гына китерә үзенә. Шуңа күрә, менә бу бик мөһим булып тора, шушы дөрес шәригать гыйлемен алу, шушы шәригать гыйлеме белән яшәү, һәм ул бик дөрес юллардан булып тора. Ничек итеп сәләфләрдән шундый менә әйтем килә, әгәр дә сиңа берәр нинди авыр хәл килде икән, син белмисең икән кая барырга, кая чыгарга, нишәргә, менә бик авыр хәл килде, бик авыр сынау килде дип әйтик, әмма шул вакытта сәләфләр әйтәләр, син алда Коръәнне укый башла ди. Ал Коръәнне һәм тәфсире белән, мәгънәсе белән укый башла. Ал хадисләр һәм Рәсүл саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә әйткән, шуларны укый башлады. Һәм менә сынап карасагыз да була, үзенә үзе кеше йөрәгенә тынычлык ала. Сәкинә дип атала гарәп телендә, кеше йөрәге тынычланып кала, рәхәтләнеп кала. Йөрәге иманы күтәрелеп китә. Бу сынау бит миңа Аллаһтан килгән. Аллаһ Субханаһу ва Тааля миңа бер тикәлектә зөлемлек теләми. Менә без мәхәббәт турында үттек. Шулай бит Аллаһ Субханаһу ва Тааляны яраткан кеше аңлый. Мин Аллаһны яратам. Һәм мин Аллаһ кушканча эшлим икән. Менә шушы вазгыятьтә, менә хәзер миңа авырлык килде, сынау килде. Менә хәзер мин эшләргә тиеш. Мин Аллаһ кушканча эшлим икән. Аллаһ һәм разый булган гамәл белән эшлим икән. Иншаллаһ, һичшиксез Аллаһ Субханаһу ва Тааляның шушы җиңеллеге киләчәк. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә юлын ачачак. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә хәерлесен насыйп итәчәк дип кеше тынычланачак иншаллаһ. Шуңа күрә менә бу Аллаһка тәвәккәллек дигәндә, шулай менә кеше Аллаһка тәвәккәл күбрәк кыла башлый. Әгәр дә кеше Аллаһны ярата икән, күбрәк Аллаһка тәвәккәл кыла башлый. Һәм Ибн Кайим рахимахуллаһ әйтә, Ибн Касир ди үзенең тәфсирендә әйтә ди, кем ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля күбрәк тәвәккәл кыла, менә бу иң көчле кеше булып санала ди. Менә хәзер килеп сорыйбыз икән, кем ул иң көчле кеше дип. Кемдә әйтергә мөмкин, менә кем 200 килограмм тимер күтәрә анда дип, штангалар күтәрә дип, яисә кем тиз йөгерә дип, кемдә әйтергә мөмкин шулай дип. Әмма асылда менә галимнәребез әйтә, иң көчле кеше бу дөньяда ди. Менә иң көчле кеше бу дөньяда кемдә кем иң күбе Аллаһка тәвәккәл кыла ди. Кемдә кем иң күбе Аллаһка тәвәккәл кыла ди. Ул җиңел нәрсә түгел, үзегез беләсез. Ул
шуны авыр гамәлләрдән булып тора. Аллаһ каршында иң яраткан гамәлләрдән булып тора. Шуңа күрә иң көчле кеше ул иң күпе Аллаһка тәвәккәл кыла тора. Менә берәр авырлык килеп чыкты, сынау килеп чыкты. Кемдер әйтә сиңа, әйтә ди, акча бирик ди, анда ришват бирик ди. Шулай итеп әйтәм, бу кеше акча бир дигән шулай җиңелгә бетә ди. Без беләбез, безнең динебездә кешегә акча кесәсенә тыгу, ришват бирү харам, ярамый. Һәм Аллаһка тәвәккәл кыла. Юк ди, нәрсә булса булсын ди, авыр булсын ди. Мин ди ул харам гамәлгә кермим ди, Аллаһка тәвәккәл кылам ди. Һәм Аллаһ кушканча эшли шул эшне. Һәм үзеннән соннан соң сизә, әлхәмдүлиллаһ ди, Аллаһ Субхаһу тааля миңа чыгу юлын бирде ди, күпкә яхшырак ди. Кем инде Аллаһтан башкаларга тәвәккәл кыла. Аллаһ турында бөтенләй уйламый дигән, Аллаһ Субхаһу таалагә тәвәккәл дә кылмый икән, инде ул һич шиксез башкаларга тәвәккәл кыла башлый. Һәм аның шушы гамәлләре ничек инде яхшы була алсын, әгәр дә Аллаһка тиешле тәвәккәлне калдырып, башкаларга тәвәккәл кыла башлый икән. Шуңа күрә менә бу тәүхид кагыйдәләр бик мөһим. Без аларны шулай әкрен-әкрен үтә барырбыз. Һәм асылда, әгәр дә шушы кагыйдәләр авыр булып тоелса дагы, без аңларга тиешбез, безнең динебез, безнең тәүхидебез шушы кагыйдәләргә, ягъни шушы кагыйдәләргә асылланып төзелгән. Һәм шушы кагыйдәләр бик мөһим. Һәм бигрәк тә тәүхид кагыйдәләре. Шуңа күрә гел тәүхид турында сөйләп торырга кирәк, кешеләр шушы тәүхидтә булсыннар өчен, тәүхидтә үссеннәр өчен, ягъни балаларыбызны әйтәм, тәүхидкә, әгәр дә балалар тәүхидкә кечкенәдән, ягъни асылланып үсәләр икән, инде аларга шуның кадәр җиңел була бу дөньяда яшәү, һәм шуның кадәр җиңел була Аллаһ кушканнарны үтәү, һәм шуның кадәр җиңел була гөнаһларны калдыру, һәм иншаллаһ, әйткәнебезчә, шушы тәүхид инде ул җәннәткә кертүче бер сәбәпләрдән булып тора. Шуңа күрә Аллаһ Субхаһу тааля безне шу тәүхид әһелләренә эшләсен, һәм Аллаһ Субхаһу тааля безне ширк кылудан, гөнаһ кылулардан ерак кылсын, һәм Аллаһ Субхаһу тааля безне үзенең яраткан кулларыннан кылсын. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.